And breathe out, just repeat. ಇನ್ನೊಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರು. Keep the eyes closed for a minute or two and absorb the vibrations of the sound home. Pratibha. Slowly and gently open the eyes and heart. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯೋಣ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ? Show of hands. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಆಯುರ್ವೇದದ ಜ್ಞಾನ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. The Sanskrit root word go, one of the meanings of the root word go is wisdom. Go andre jnana anta. Pal andre one who is protecting the knowledge, or one who is a friend in knowledge. Gopal andre one who is friends with you in knowledge. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಗೋಪಾಲ. Often we become friends because we have common enemies. ಹೌದು ತಾನೆ? ನಮಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಮನ್ ಶತ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾ ನಾವಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗೋಣ ಅಂತೀರ. ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಂಗೂ ತಲೆನೋವು ನಿಂಗೂ ತಲೆನೋವು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗೋಣ ಬಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೋದು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಅಂತ. So this is a very small attempt on our part to come together in knowledge. So every so often, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು, once in 15 days or once in a month, let's all come together in knowledge ಅಂತ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ ಅಂತ. So this is the first attempt. I think this is the first time that's happening in the Mysore ashram, something like this. So ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಬೇರೆ ತರ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಗುರುದೇವ್ಗೆ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪಾನ್ ಗುರುದೇವ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಅವ್ರ ಮೂಲಕನೇ. ಯತ್ ಪಿಂಡೆ ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ? What is there within us is there all around us also. The microcosm and macrocosm are connected. See, the whole universe, the whole creation is one organism. Onde ಒಂದು ಜೀವ ಅಂತ. But for connection to happen, there needs to be at least two. ಏನಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ.
One level of the ultimate reality, there is only one jiva, one organism. But the other level of reality is there is diversity. There is diversity in creation. There are many objects, many life beings, many species, and all of them are connected. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. So for connection to happen, connection ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ this level of understanding is good enough. There is diversity. In this creation, ಈ creation ಅಲ್ಲಿ everything affects everything else ಅಂತ. ನಾವು ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ it is being affected by everything around us. Next slide please. Yat pinde tat brahmande. Andre whatever is there in the microcosm is also there in the macrocosm here. In fact, we are a universe within another universe. So now the entire universe is made out of 5 elements. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. Entire universe is made out of 5 elements. ಯಾವ್ದು? Earth, water, air, fire, ether. Earth is Bhumi, Prithvi. Water is Jala, fire, Agni, air, Gadi, ether or space element. So the entire universe is made out of 5 elements. If the cosmos are made out of these 5 elements, we also have to be made out of these 5 elements. So to understand the cosmos, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. So there is a clue here. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it is as good as understanding the entire universe. ಹೌದು ತಾನೆ? So understanding the microcosm is as good as getting to know about the macrocosm. Next slide. ಒಂದು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ. ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಸ್ಲೀಪ್, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಮೆಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿದ್ದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ there is one point of knowledge which says to understand life you need to know what death is. ಸಾವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬದುಕೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು. See, if you observe, if you had a very good sleep, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, the last thought that comes to you before you go to bed is the same as the very first thought that comes to you early in the morning. Observe ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೋ, ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೋ, ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. So death is very much akin to deep sleep ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So why am I talking about death now? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆತ್, ಸಾವಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಲೂನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏರ್ ಗಾಳಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೇನೆ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ದೇಹದಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್? ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ದಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. So at the time of death, what happens is the entire life, your ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. At the most intense of these vibrations, the mind catches hold on to it. So that will form your life in the next life birth. ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ, ಅಜಮೇಡನ್ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಜಮೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪಯಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್. ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್, ವೇದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತುಂಬಾ ರೈಟ್ಸ್, ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಜಮೇಡ. ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು
he took a very wrong path. Senses ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು he took a wrong path. ಅವಾಗ he became an atheist. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. He had a son by name ನಾರಾಯಣ. ಅವನಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಇತ್ತು. So at the time of death, ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಮರಾಜರು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಇವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತಂತೆ. ಹೆದರಿಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಮಗನ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತೆ, ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಅಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ದಿ ವೆರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಬರ್ತ್. So the mind, along with its impressions and memories, will get transferred to some plane. There are different planes of existence: causal plane, ethereal plane, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. One plane ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. And as you know, the entire universe is vibration. ಯಾರು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, entire universe is vibration. So if the mind's vibration matches with the universal vibration, however that mind will take a body and come down to earth. It sounds very complicated, but that is how it is. ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕಂಪನಗಳ ವೈಬ್ರೇಷನ್, if we can represent it in some mathematical form, and if that gets matched with the universal vibration, every moment the vibration changes in the universe. That is when the mind takes a physical form and comes looks for a body and comes back to the earthly plane. So is there a way to represent this? ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹರಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್. ಇದನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ will define your present life form. And the way to find out is horoscope. In short, it is just a representation of our karma. ಏನೇನು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿ, ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Action. So karma has three aspects to it. ಒಂದು create action. Next is the impression that is formed out of that action. Third is the action that is propelled by these impression. So karmaಗೆ ಮೂರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು ಕ್ರಿಯೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಿ. ಒಂದು ದಿನ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಿ, 2 ದಿನ, 5 ದಿನ, 10 ದಿನ ನೀವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಿ. ಸೊ ಕಾಫಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. 11ನೇ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಹೆಡೇಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಕರ್ಮ. ಏನೇ ಮಾಡಿ ಕಾಫಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, the action that is propelled by that impression is another aspect of karma. So this karma is represented in a very pictorial form by the ancient rishis, and that is called horoscope ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಾತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It's very interesting. Krishna ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗಹನಾ ಕರ್ಮಣೋ ಗತಿ ಅಂತ. To understand the karma is unfathomable. But on a different level, Jyotishru, we can find out what karma gets activated at what part of our life. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಯಾರೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳು, ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಫಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ a karmic map of our life, a very pictorial representation of what our karma is. ಇದು astrology. Next slide. ಆಯ್ತು, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಮೆಟೀರಿಯಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತಾರೋ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೀನ, ಲಾಟರಿ ಹೊಡಿತೀನ. These are all material benefits of astrology. But then there are certain spiritual benefits of astrology, which I found is very helpful. ಸ್ವಲ್ಪ astrology ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ, how has it helped me in the path of spirituality? The very first point is,
at least to me, astrology helps me to be centered. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಓ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾರಪ್ಪ ಶನಿ ಕಾಟ ಏನೋ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ ಕಾಟ ಏನೋ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಕುಗ್ಗೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಶನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಶನಿ 3ನೇ ಕಡೆ 6ನೇ ಕಡೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ astrology, the very first point why astrology is helpful to me is it helps me become centered. Not only me, everybody. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು astrology ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು, there will be tough times and good times. ನಾನು ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ? How many of you have not done art of living course? Oh, very few. And astrology ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it will make you appreciate tough times more. In fact, you start craving for tough times. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಬರಬಾರ್ದಾ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it will push you towards God. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So there are periods like Shani, Rahu, Ketu, there are tough times. Tough times will make you up, will push you towards spirituality. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಓ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ, just be good ಅಂತ. This is the most important benefit of astrology which I find is, ನಾವು ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್. ಹೌದು ತಾನೆ, ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು. ಯು ಜನರಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್. ಬಟ್ astrology is a very skillful art of throwing the blame on the planets rather than the people. ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಸಿಕ್ತ ಅಂತ, ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, when your time is good, even your worst enemies will become friends. When your time is bad, even your best friend will become enemies. ಅದಕ್ಕೆ there is nothing higher than the time. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಓ ಶನಿ ವಕ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಜನರ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತೀವಿ, ಶನಿ ಮೇಲೆ ಕಿರ್ಚಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಕಿರ್ಚಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಶನಿ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೇಮ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ಆನ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೇಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ದ್ವೇಷ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಂಗರ್, ವ್ಯಥೆ, ಹಿಂಗ ಆಗೋದು ಜೀವನ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕಂಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, free from all the obligations. Avun hinge, yun hinge, else you'll become free. Next, it brings out all the good qualities of a spiritual seeker. You know, compassion, endurance, patience, acceptance. If somebody has gone through Shani Dasha, Shani Bhukti, Yodu, Shani Kata, all automatically baratte. So I just finished my 7.5 years Saturn, maybe 1-2 years back. I came out shining like a diamond. Ashtu rub madide shani. The purpose of all these back period is to make you realize that you are a diamond. You come out shining like a diamond. Amele, some knowledge, some basic knowledge of astrology will help you decide when to take risk and when to just lie down, when to take it easy. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸೇ ವೆನ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ನಾಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಡೂಯರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಹೌ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಡೂಯರ್, ನಾನು ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. It will reinforce this eternal wisdom. So if I am not the doer, who is the doer? That's for you to find out. The play and display of these 5 elements, we'll talk about this later. So, ನಾನು ಕರ್ತ ಆದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ.
ಕಡೆಯದಾಗಿ, see, during tough times also, when you are a spiritual seeker, when you are in the path of spirituality, even during tough times, ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ಕ್ರಿಯೆ, ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, even during tough times, even if the chart shows your astrology is bad, if the astrological period is bad, you will sail through it. So surrendering, all the planets will make you to surrender to God first. Surrender gives great strength. ಏನೋ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಒಂದು ಆರೋ ಹಾರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಗಿರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟ್ಲಿಂದ ಎಳೆದು ಬೀಳ್ಬೋದು. So this is the benefit of having a guru in your life. This is the benefit of being on the spiritual path. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So after these points, what has helped me is throwing the blame on the planets. ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. Instead of complaining that person is not good, this person is not good, I'll start blaming about my Saturn is not good. ಶನಿ ವಕ್ರಿ ಇದೆ, ರಾಹು ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. My own understanding, I have dealt with 35 years ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, 38 years ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, all the planets have gone through some difficult periods. So the most difficult period I have faced is Rahu. Rahu period is one of the most toughest, at least for me. So ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಹು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶನಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೇತು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ದಿ ಸನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಬಿಲಿಟೇಷನ್, ದಿ ಮಾರ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಬಿಲಿಟೇಷನ್, ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ನಾಲೆಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಆಯುರ್ವೇದ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, health is defined as swasthya, which means to be established in the self. It's just not a mere absence of disease. ಬರೀ ರೋಗಗಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. It's a complete state of your well-being, your physical, mental, social, how you interact with your friends, your mental well-being. ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ದೇಹದ ರೋಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಬಟ್ ಮನೋರೋಗನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ದಿರೋದು. So the entire gamut of this, holistically, adana Ayurveda anta karitare. So it reminds us that it is a balanced and dynamic integration between our body, mind and environment. Parisara jothe hege balanced agirtive, ava ashtu ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತೀವಿ, both in the body and in the mind. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ there are 3 characteristics, ಅದನ್ನ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. I don't know what the exact terminology in English. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾತ, ಪಿತ್ತ and ಕಫ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. So these are the 3 doshas, vata, pitta and kapha. The differing proportions of these things, vata, pitta, kapha, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ವಾತ ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಫ ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ. So these varying proportions will define our life, will define our mind, will define our physical body. ಈಗ ಯಾರು ವಾತ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ವಾಟರ್ ತರಬೇಕು, ಎಂತ ವಾಟರ್ ತರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು, ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಜಿಟರಿ, ಎಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು, ಈಗಲೇ ತರಬೇಕು, ನಾಳೆ ತರಬೇಕು. ವಾಟರ್ ನೀರು ತಗೊಂಬಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಾಟರ್. ಪಿತ್ತ ನೋ ಸ್ಮೈಲ್, ನೀರು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ತರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿ, ನೀ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ನಾನು ನೀರು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಂದೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. I am there with you, I will support you. ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. They are not cunning, ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಬಯಸಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಅವರು. ಕಫ is don't worry, I am there with you, I will get you water and then goes to sleep. ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ 2-3 ದಿನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ತರ್ತಾರೆ. So ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ. So ಇದು ಈ 3 qualities, ಈ 3 distortion that is present in us. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕಫ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ವಾತ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಪಿತ್ತ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಫ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಪಿತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, when any illness or disease touches,
First thing the mind comes to know in a very subtle aspect, the thought. It will affect our thoughts something. In a very subtle level, your thought will come to know. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. If you are very sensitive, you will come to know in a very, very subtle level, thoughts. Next, ನಿಮ್ಮ behavior ಅಲ್ಲಿ earth elemental ಆಗುತ್ತೆ. Next, ನಿಮ್ಮ light element, the aura around you, the colors and aura around you will define how healthy you are. ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲ್ಯುಡಿಯೋಸ್ಕೋಪ್ or something. ನವರಾತ್ರಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗುರುಗಳು ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಅವರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಕಲರ್ ಅವರ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ರೋಗ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು 5 ಪಂಚಭೂತಗಳು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, these 5 elements in their varying proportion they define these 3 doshas, vata, pitta and kapha. So vata is air and ether. Vata quality ಏನು, it's dry, light, cold. ಇದು vata quality. When vata is out of proportion, it results in ungroundedness, impulsiveness. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ವಾತಾದವರು. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದಾರ, ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತು ತರಬೇಕು ನಾಳೆ ತರಬೇಕು, ಬಿಸಿ ನೀರು ಬೇಕು ತಣ್ಣೀರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ವಾತಾದಲ್ಲಿ. ಅನ್ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ನೆಸ್ when vata is out of balance. Next, pitta is very sharp, very intelligent, light, mobile, liquid, ಇವೆಲ್ಲ pitta. when pitta is out of balance, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಹಾಟ್ ಟೆಂಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳೆಲ್ಲ pitta. If you are a manager, if you don't have a pitta dosha, then something is wrong with you. all the managers, they should have good pitta, good sun. ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ, next time ಹೇಳು. Kapha is water and earth. ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀರು ಕೊಡಿಯದೆ ಧೈರ್ಯನೇ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. It results in lethargy and dullness. ತುಂಬಾ when kapha is out of balance ಏನಾಗುತ್ತೆ, lethargy and dullness. So ನೀವು ಜನರಲ್, you can observe yourself, ಜನರನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, he is some vata problem ಇದೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ pitta problem ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ kapha problem ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Just a little knowledge of it. Next slide. ಫೈನಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವ ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ. ಸಿ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 minds within us. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ 2 ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತ. One is a small mind, another is a big mind. Small mind ಏನು, anger, hatred, jealousy, krodha, lust, obsession. These are all qualities of small mind. Big mind ಏನು, love, joy, happiness, compassion, friendliness, all the times ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಕರುಣೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು. So whenever you let your big mind win, that is when you are on the path of spirituality. ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಗೆಲುವಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. So making life a fulfilling experience, keeping yourself healthy, living in the environment with harmony, and caring for people, serving people, ಇವೆಲ್ಲ it all defines what spirituality is. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ, when you are in the big mind. Big mind ಏನು, love, joy, happiness, courage. ಯೋಗ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. So there is Jivatma and Paramatma. Just like a river flows into the ocean, and when it flows into the ocean, the river ceases to be the river, it merges into an ocean. So the merger of individual consciousness into universal consciousness, Jivatma ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಜೀವಾತ್ಮ into ಪರಮಾತ್ಮ is yoga. This also is meditation. ಯೋಗದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುತೇಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೇಯಂ ದುಃಖಂ ಅನಾಗತಂ ಅಂತ. ನಾವು ಯೋಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, even before a pain or sorrow starts, avoiding it,
is this is yoga. Skillfully avoiding a pain or sorrow even before it comes to us. ನಮಗೆ sorrow ದುಃಖ ತಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಕುಶಲತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಯೋಗದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ. ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಮನನಾತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತರ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಯೋಚನೆ ನಾನು ಏನಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮಡುವೆ, ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ತರ ಸುತ್ತಾ. To get out of the repetition of the mind, we use mantra. Mantras are very effective. Tumba mind disturb ಆಗಿದ್ದಾಗ when you repeatedly chant mantra, it takes you out of this cycle of joy and sorrow, life and death ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next slide. So astrology ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 9 planets and 12 constellations ಮೇಲೆ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. So there are 9 planets, 9 ಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಯಾವ್ದು? ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು. So what does sun represent? Sun, the entire universe is made out of 5 elements ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. sun ಗೆ predominant ಏನಿರುತ್ತೆ? 5. sun represents our I-ness. So ನಿಮ್ಮ ಹಾರೋಸ್ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ sun ಇದೆಯೋ, that is where it represents your rational mind, your social status, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಗಳು. When sun is in a very good position, ಸೂರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಅವಾಗ you will have creativity, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, leadership qualities, ನಿಮಗೆ leadership qualities ಇರುತ್ತೆ, dignity, power, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. But when sun is in a very bad place situation, when it is out of balance, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? pride, self-centeredness, ನಂದೇ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು, ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನರಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ತರ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳು ಇರುತ್ತೋ, ಹಾನರ್, ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲೋ, ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು, ನಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು. ಪಾಂಪಸ್, ದೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಯಾರಿಗೆ ಈಗೋ ಇರುತ್ತೋ, ದೇ ಕೀಪ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. There is a difference between ego and self-respect. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? Ego means they want the other person to praise you. Self-respect ಅಂದ್ರೆ I don't care that the other person respects me or not, I am happy within myself. So ego ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಮಗೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. They are always demanding attention. People who are badly placed sun, they demand attention from some people around. Sun ಆದ್ಮೇಲೆ moon. Moon is connected to the mind and the mother. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಮ ಮನಸ್ಸೋ ಜಾತ, the mind and the moon is connected. ಮೊದಲನೇದು ಸೂರ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷೋ ಸೂರ್ಯೋ ಅಜಾಯಿತ, the sun is connected with the eyes. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಯಾರು ಓದಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಲ್ಲ. So mind and moon is connected. Moon represents your brother, so your mother, your emotions, your happiness. These are all indication of moon. So ನೀವು ಚಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತೀರಾ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ, you lead a very healthy life both in body and mind. ಯಾವಾಗ ಚಂದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ವೋ, ತುಂಬಾ ಮೈಂಡೆಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, inadequacy, inability to control feelings. ಯಾರಿಗೆ ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಚಾಪ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಸ್, ಮಂಗಳ. Mars is the commander in chief of the army. He represents strength, courage. ನಮ್ ಏನು ಡಿಸೈರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಮಾರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕರೇಜ್, ಪ್ಯಾಷನ್, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. when Mars goes out of balance, anger, aggressive, violent tendencies, ಯಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾತಕ ನೋಡಿದ್ರೆ they have a very bad influence Mars along with Rahu. 99% ಜಾತಕ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ they have a very badly placed Mars. Aggressiveness, tendency, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಸ್ ಕಾರಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Mercury is a planet of intelligence, communication, marks, speech. So when Mercury is well developed, it's very skillful way of talking, communication. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಬುಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಇದ್ರೆ ಬುಧ ತಾನೆ,
and it is represented by the earth element. ಯಾರಿಗೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ವೋ they are lacking morals, cynicism, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟ, ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು he might have a badly placed mercury, ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಧ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ತೊದಲ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಜನರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ತುಂಬಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜುಪಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಜ್ಞಾನ, ವಿಸ್ಡಮ್. ಜುಪಿಟರ್ ಜನರಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಮಕ್, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಜನರಾಸಿಟಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗುರು ಯಾರ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಸ್ಡಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪುತ್ರಕಾರಕ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜುಪಿಟರ್. ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜುಪಿಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಗಂಡಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೀನಸ್, ಶುಕ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾತಕ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಜುಪಿಟರ್ ಆರ್ ವೀನಸ್. When Jupiter is not well placed, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಜುಪಿಟರ್ ಸರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ it represents arrogance, too much spending of money, materialism, spirituality ಬಿಟ್ಟು materialism ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ when Jupiter is not well placed. Next, Venus, Shukra, stands for love, harmony, joy, ಸಂತೋಷ, comfort. The amount of comfort, ಎಷ್ಟು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದೇನಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ. ಯಾರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ರಾಜ ತರ, ಲೈಫ್ ಕಿಂಗ್, ರಾಜ ತರ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್, ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಯ್ಸ್, ಜೆಂಟಲ್ನೆಸ್, ಹಾಡು ಹೇಳೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಶುಕ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲೇಸಿನೆಸ್, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್, ಅಬ್ಸೆಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಪರ್ವರ್ಷನ್, ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು, ಅಡಿಕ್ಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಶುಕ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ವೀನಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. Saturn is represented by air element. It represents hard work, loyalty, discipline, justice. So ಯಾರಿಗೆ Saturn ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ, he is very hard working, he is always on the path of justice, he is very committed towards work. Saturn ಯಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೋ Saturn period ಅಲ್ಲಿ he is prone to get depressed, isolation, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ Saturn period ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಸಸ್ಪಿಷನ್, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆಗಳು, ಮೇ ಬಿ ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಾಹು. ಟು ಮೀ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ನಟೋರಿಯಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ನನಗೆ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಾಹು ಟೈಮಲ್ಲಿಂದ. ರಾಹು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಅದು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇರ್ತೀರ, ಬಟ್ ರಾಹು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಮಂಕ್ ಮೂರ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ನೋ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಒಂದು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್, ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್. ಇದು ರಾಹು. ಸೊ ವೆನ್ ರಾಹು ಇಸ್ ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಹು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಹು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಗುಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ರಾಹು ಅಂಡ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಇಂಟ್ಯೂಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ರಾಹು. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ವೆನ್ ರಾಹು ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ರಾಹು ಗ್ರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ರಾಹು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಕ್ರೇವಿಂಗ್, ನಂಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಜನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಕು. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಯಿ ಮರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತು ಅಂತಾನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ರಾಹು ಅಂದ್ರೆ. ಕೇತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ರಾಹು. ಕೇತು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಅದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇತು ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. Somebody who has a good Ketu is of course a good meditator and a good spiritualist. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧಕರಾಗ್ತಾರೆ. When Ketu is well placed, Ketu is also a planet of fire.
ಸೊ ಕೇತು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ವಾಸ್ಟ್ನೆಸ್, ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ, ಐಡಿಯಲಿಸಮ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೇತು ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಡಿಜೆಕ್ಷನ್, ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಫ್ 9 planets. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ. I'll just rush through it. Time I think 11:55. Is it interesting? Am I boring you? Is it okay? Should I continue? Yeah. Next is the 12 constellation. 12 ರಾಶಿಗಳಿದೆ. So 9 planets and 12 constellation. 12 ರಾಶಿಗಳು. So when 9 planets go around these 12 constellation, they produce 108 different effects. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ 108 108 ಸಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಆಗಲಿ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವ ಆಗಲಿ, ಏನಕ್ಕೆ 108 ಸಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 9 into 12 becomes 108. ಸೊ ಈ 9 ಗ್ರಹಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಶಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರೀಸ್ ಮೊದಲನೇದು ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿದು ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಸ್, ಡೈನಮಿಸಮ್, ಟೇಕ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ವೆರಿ ಹೈ ಸರ್ವೈವಲೆನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಏರೀಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಏರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್, ವೈಲೆನ್ಸ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಅದರ್ಸ್. ಇದು ಮೇಷರಾಶಿ ಅವ್ರದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಜನರಲ್. ನಾವು ನನ್ನ ಮೇಷರಾಶಿ ಹಿಂಗ್ ಬೈತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಜನರಲ್ ಇವೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಟಾರಸ್. ಟಾರಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪೀಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ವೀನಸ್. ವೀನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶುಕ್ರ ಅಲ್ವಾ, ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬೋತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಭಾರತ್ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 5% ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. But on the bad side, it is associated with material side of life. It have a tendency to accumulate wealth, sensuality. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋರು ಇವರೇ ಟಾರಸ್, ವೃಷಭ ರಾಶಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆಮಿನಿ, ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿ. This is represented by air, connected by air element. So they can do multitasking. ಜಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿ 2 ತಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಜಾತಕ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. So they can multitask ಮಾಡ್ಬೋದು. They are very energetic, intellectual, good intellectual, can do several things at once. Multitasking ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. On the other hand, they become anxious. ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರು ಇವರೇನೆ. Cannot lead things to the end. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 70-80% ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನೋ ಹೊಡಿತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ಕಾಟಕ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ. They are very friendly people, very compassionate. It is ruled by moon, taking care of others, respecting human welfare. But ಇವ್ರಿಗೂ ಡಾರ್ಕ್ ಸೈಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ they become very emotional. They become very clingy, just like crab, very clingy. They become very ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. And they are very shy times. Sometimes they are very shy. They are often in their own comfort zone. ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Cancer. Next to Leo. Leo is sun, fire. People who are good managers, good leaders, they often have a very good planets in Leo. Leo represents sun, which represents authority. He's very well good decision maker. Tumba chennagi decision ಮಾಡ್ತಾರೆ. Righteous, organizer, leader. But on the other hand, the bad side of Leo is they demand attention. They are egoistic, hot temper, emotions. ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ. ವರ್ಗೋ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ಅರ್ಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಗುಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಇವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ದೇ ಆರ್ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಬಾತ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಬೈದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಪಟ ಪಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Can become nervous, cleanliness freak. If you have more planets in Virgo, you are a cleanliness freak. ಒಂದು ವಸ್ತು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ತಾನೆ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದ್ರೆ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Libra, air element. So have you noticed the green is more there, red is small? Okay, it's my Rashi. So Libra, they like learning new things. They can lead people from behind. Okay, nee hogu, nee munde hori, naan hinde hirtini antala ಹೇಳ್ತಾರೆ. They are very human, very sincere. I can go on, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ.
But on the bad side, they can become propagandists. They likes attention again. They likes to enjoy the glory, sensitivity to social process. Again, they have a tendency to become shy. Scorpio, they do things very secretively. People who are good research, good scientists, they have very well placed planets in Scorpio. Tumba ಆಳವಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು, orator, they're passionate, they're intuitive. But on the dark side, they become very jealous. ಒಳ್ಳೊಳಗೇನೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಕೀಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಅವರು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ. Sagittarius, again connected to fire element. Sagittarius represents dharma. It's ruled by Guru, high moral, principle, philosophical mind, etc. Good-hearted. On the bad side, they want to get noticed. They can be very demanding, very critical, rigid in their beliefs. Idella Dhanur Rashi. Next to Makar Rashi, Capricorn. Again, this is one of the most practical signs. Practical signs, Makar Rashi. They will be industrious, persistent. Bad side ಏನಾಗುತ್ತೆ, they become egoistic, desirous. Sometimes have very sharp judgments, cutthroat speech ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಮಕರ ರಾಶಿಗಳ ಗುಣ. Aquarius, Kumbh Rashi, ruled by Saturn. Makara, Kumbha ಎರಡು Saturn ruled ಆಗುತ್ತೆ. They defend the oppressed. ಯಾರಿಗಾರು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. This is exactly opposite Leo. Leo ego ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ego ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. But on the bad side ಏನಾಗುತ್ತೆ, they think very low of themselves. Kumbh Rashi ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. They think very low of themselves. ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಇದು ಕುಂಭ ರಾಶಿ. Pisces, Meen Rashi, open-minded, they are very intuitive, they have lot of enthusiasm, they are friendly. But on the dark side, they are too easily influenced by others. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Can begin to pity themselves. Difficult to separate from the past because this is the 12th sign. They are always hanging on to the past. Past ಇಂದ ಆಚೆ ಬರೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. 12th also a sign of spirituality, but again 12th also represents past. Next. Okay, ಈಗ astrology ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. That how does it all fit together? Spirituality ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ, how does it all come together? That is the way gist of the speech also. But his sun, ಯಾರಿಗಾರು ಸನ್ ಸೂರ್ಯ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿತ್ತ ದೋಷ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೈಕ್ಲಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಚಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರವಿ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅವರ ಲೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸನ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. Whoever I report to, they always have a bad time because I have a very bad place. And sun also represents father. So I lost my father at a very early age. At around 10 years, I lost my father because I have a very badly placed son. So, higher authorities, father, iವೆಲ್ಲ ಇದು sun. Health impacts ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. So, chaksho suryo ajayata ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. So, if you have a poor vision, poor digestive system, weak bones, ಇವೆಲ್ಲ sun ಇಂದ impact ಆಗುತ್ತೆ. Now, how to get over it? What kind of yoga is best suitable for badly placed sun? Do Surya Namaskara. Why Surya Namaskara? With more Surya Namaskara you do, your solar plexus ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, just around your abdomen region, the solar plexus will increase. Then you will become more confident. You will become more creative. The more bigger the solar plexus is, the more confident you are. ಅದಕ್ಕೆ Surya Namaskara is the best thing for sun. And to pick up the heat in the body, Agnisara, Bhastrika Pranayama, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಗಿಡ ನಾಡಿ, ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿ, ದಿ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. What kind of herbs you take? Anything that will increase the fire. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಇದ್ದವರು, ಪಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರು, anything that will increase the fire element, like the spices, dried ginger, long pepper, cardamom, ಇವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು. Spiritual remedies.
ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ತತ್ ಸವಿತುರ್ ವರೇಣ್ಯಂ, ಸವಿತುರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ. ಆಫರಿಂಗ್ ಅರ್ಘ್ಯ ಟು ದಿ ಸನ್ ಗಾಡ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು when you offer arghya, the gayatri is a meter, is the time. ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೂರ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಬಿಡಬಹುದು. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀರು ಬಿಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಯು ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್, ಪಿತ್ತ. ಮೂನ್ ಕಫ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೂನ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮೂನ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವರು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಸ್ತಮಾ, ಟಿಬಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮೂನ್. ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೂನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ beneficial is yoga. What yoga pranayama is beneficial is to do nadi shodhana, because ida nadi, pingala nadi, Bhastrika and Sudarshan Kriya. Sudarshan Kriya madidre the mind, how will your mind be active? You do your Sudarshan Kriya very light and all the garbages are removed and you keep very light. So Sudarshan Kriya madidrindanu moon help agutte. Herbs, ಯಾವ herbs help agutte? Anything that cools down your body. Anything that cools down your body, shatavari irbodu, white musk irbodu, jasmine, lotus, sandalwood oil, anything that cools down your body you can use if you have a badly placed moon or a negative moon. So what spiritual benefits you can do is Om Namah Shivaya chanting, meditation. And moon is, it has some connection with Lord Krishna, because Lord Krishna ku Rohini nakshatra. So Rohini nakshatra, Rohinidalli the moon is exalted. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದು, ಚಂದ್ರ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಅಂತಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಮೂನ್. ಮಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಜ ಅಥವಾ ಮಂಗಳ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್, ದಿ ದೋಷ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಿತ್ತ. ಟೂ ಆಕ್ಟಿವ್ or ಟೂ ಲೇಸಿ. ಮಾರ್ಸ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಲೇಸಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಆಲಸ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್, ಬೋನ್, ಮಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ದ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ, ದ ಬ್ಲಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ರಾಹು, it's a very very bad combination. Blood cancer, bone marrow cancer, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಾಹು ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ. So the way to get over badly placed Mars is Padmasana, Titali Asana, the butterfly pose, Mayurasana, Shitala Pranayama ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. And herbs, Ashwagandha, Arshna, Hing, ಇವೆಲ್ಲ to get over badly placed Mars. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಮಾರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಟು ದೆಮ್ ಇಸ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ. ಹನುಮಾನ್ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ, ಮಂಗಳ ಬೀಜ ಮೆಡಿಟೇಟ್. ವೈ ಹನುಮಾನ್? ಹನುಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟೂ ಲೇಜಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಬ್ರೆತ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಹನುಮಾನ್ಗೇನು ವಾಯುಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೂ ಸುದರ್ಶನ್ ಕ್ರಿಯಾ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಹೇಳೋದು, ಹನುಮಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಸ್. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, you'll have problems in decision making, communication, stammering, ಇವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು badly placed Buddha, Mercury. This is dosha imbalances, Vata. Again, skin diseases. Skin diseases are also represented by Mercury. What yoga can you do? Anything that cools down your nervous system. Mercury represents your nerves. So, Bhramari Pranayama, Bhastrika, pull ears and do sit-ups. You know, this is called in the yoga thread you say super brain yoga. This is called, this will activate your brain nerve cells. So when you pull your ears and do sit-ups, abaga nimige you can get over Mercury. You will become more active. Your speech will be more good, more effective. Communication will be more effective. I mean, Brahmi, Tulsi,
ವಿಷ್ಣು ತುಳಸಿ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ, ನರ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ. ಸೊ ನಾರಾಯಣನಿಗೂ ತುಳಸಿ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ತುಳಸಿ ತಿನ್ನೋದು, ಮಿಂಟ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಭೃಗರಾಜ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೂಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ನರ್ವ್ಸ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀವಿ? ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದಿದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್, ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಯಾವ ನರ್ವ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ನಾರಾಯಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಜುಪಿಟರ್, ಕಫ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್, ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್, ಇವೆಲ್ಲ ಗುರುಗ್ರಹ. when you have a badly placed Jupiter and it gets noticed in your health issue, obesity, ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಜಾಂಡಿಸ್. ಜುಪಿಟರ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಜಾಂಡಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಜುಪಿಟರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಮಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಈವನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಪಾಟಭಾತಿ, ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ, pull ears and do sit-ups, again brain activate ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್, ನಟ್ಸ್, ಅಶ್ವಗಂಧ, ಇವೆಲ್ಲ ಹರ್ಬ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಗೇನ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಗುರುಗಳಿದ್ರೆ ಗುರು ಪೂಜಾ, ಗುರು ಬೀಜ ಮಂತ್ರ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಗುರು ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಗುರುವಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೀನಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೋಷ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕಫ ಪ್ರಕೃತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಹಾರ್ಮೋನಿ, ಎಲ್ಲರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಗೀತ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಲೈಫ್ ಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫೇ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದ್ರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ವೀನಸ್ ಸೀಮನ್ಗೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಂಡಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ವೀನಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೋ, ಸೀಮನ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೋಗ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನು? ಧನುರಾಸನ, ಹಲಾಸನ, ಮೂಲಬಂಧಾಸನ, ಜನು ಶೀರ್ಷಾಸನ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ 4 ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೂಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಮಚ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಮೂನ್, ಆಲೋ ಜೆಲ್, ಶತಾವರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದೇವಿ ಆರ್ ದುರ್ಗಾ. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳ್ಬೋದು. And satsang, when you sing loudly in satsang, most of your Venus dosha will get nullified. Bhajane ಮಾಡೋದು, ಹಾಡು ಹೇಳೋದು, so all your Venus dosha gets nullified when satsang ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. So ಅದಕ್ಕೆ satsang is very important, friends. Next, Saturn. So when you have a badly placed Saturn, irritation, frustration, laziness, ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ವಾತ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೋನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್, ಇವೆಲ್ಲ, ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ, ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಂಡಿ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಅಗೇನ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಭ್ರಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು, ಅಗ್ನಿಸಾರ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ದೋಷದಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದು. Herbs, Triphala is a very good herb to get out of Saturn deficiency. ಎಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಿಸಾಕೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ತ್ರಿಫಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಶ್ವಗಂಧ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಅಥವಾ ಶನಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ, ಓಂ ಶಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ, ಅಗೇನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಯುಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಶನಿ ಕಾಟ ಇದೆ, ಶನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹನುಮಂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಶನಿ ದೇಶ ಒಂದು 2 ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಾಹು as I said represents obsessive control, obsessive compulsive disorder. It represents things which are there, which are not there, but you strongly feel it is there. ಒಂಥರ ಧೂಪ ತರ ಆಗೋದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಮಸಿ ಬಡಿಯಂಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ರಾಹು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತುಂಬಾ ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಅದ್ಬೇಕು ಇದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಡೆ ಏಜ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾಡಿ ಶೋಧನ, ಭ್ರಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ, ಸುದರ್ಶನ್ ಕ್ರಿಯಾ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಕ್ರಿಯಾ. ರಾಹು ದುರ್ದರ್ಶನ್ ಕ್ರಿಯಾ. ಸುದರ್ಶನ್ ಕ್ರಿಯಾ ಒಳ್ಳೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ರಾಹು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತೆ.
So Sudarshan Kriya is the ultimate remedy to get out of Rahu. And aromas like camphor, sandalwood oil, lotus, anything that cools down your head. ಇದು ರಾಹು. ರಾಹುಗೆ ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತ ಇರ್ಬೋದು, ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಾಷ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ, ಇವನ್ ಶನಿಗೆ, ಶನಿ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಶನಿಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತ, ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ, ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ, ಇವೆಲ್ಲ ರಾಹುಗೆ ದೇವಿನೇ ರಾಹು ನಡಿಬೇಕು. ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗುರು ಅಂತಿದ್ರೆ ದೇವಿನೇ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ದುರ್ಗೆ. ರಾಹು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದುರ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇತು ಅಗೇನ್ ದೋಷ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪಿತ್ತ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಡಿಜೆಕ್ಷನ್, ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ, ಲೈಫೇ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋರೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇತು ದೋಷ ನಡೀತಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಕಪ್ಪ ನಂಗೆ ಲೈಫು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಬೇಡ ನನಗೆ ಶಾಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಕೇತು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಅನಿಮಿಯಾ, ಪೈಲ್ಸ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಹೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇತು ದೋಷದಿಂದ. ಅಗ್ನಿಸಾರ, ಕಪಾಲಭಾತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ನಾಡಿ ಶೋಧನ. ಅಗೇನ್ ರೆಮಿಡೀಸ್, ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ, ಕೇತು ಮೂಲ ಮಂತ್ರ, ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ. ಇದು 9 ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಹೆಂಗೆ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 9 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇಷ್ಟು ರೆಮಿಡಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So the 7 chakras in your body. So all these 7 chakras are represented by each planet. So first Mooladhara chakra idu connected with Saturn, planet Saturn. So which indicates an enthusiasm or inertia. ಹೌದು ತಾನೆ? So Saturn period ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ enthusiasm ಇರೋದು. You are always down, inertia ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Inertia ಇರುತ್ತೆ. So the root mantra, if you have done the blessing course, lam ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, how many of you have done the blessing course here? So lam root mantra, lam ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ Saturn period ಇಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು. The next chakra is Svadhisthana chakra, Jupiter. So Jupiter is a very creative planet. So ಅದಕ್ಕೆ ಪುತ್ರಕಾರಕ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Jupiter ಗೆ ಮಂತ್ರ ಏನು? Vam. Vam ಅಂತ start meditating. And then you can take it in rhythms. Vam, vam, the long rhythm. Next, vam, vam, vam. Next is slow rhythm. Vam, 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 vam. ಈ ತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ you will activate the Svadhisthana chakra. Manipura chakra, the navel, Manipura chakra.